ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਥ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤੰਭਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। राहुल गांधी जी को जब सूरत के न्यायालय ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के चलते जनप्रतिनिधि कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो प्रावधान है उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा था कि राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਾਰਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਵਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁਣ ਛੁਪਣਗੇ नहीं। हिंदुस्तान और पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की ही। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। आखिरी सवाल है, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी को उनको परिवारवाद के ऊपर लेक्चर नहीं दीजिए, प्रभु राम भी परिवारवाद। हे प्रभु, यही दिन देखना भारत के लिए रह गया था कि एक परिवार जो अपने आप को इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से ऊपर समझता है, इस संसद से ऊपर समझता है, देश से ऊपर समझता है, आज वो अपनी तुलना भगवान राम के साथ, उनके परिवार के साथ करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या होगा? और इससे ज्यादा अहंकार, ये जो अहंकार है भाई बहन में, ये इससे ज्यादा क्या होगा? ये तो देश देख रहा है। जिन्होंने देश को नहीं छोड़ा, बाकियों को नहीं छोड़ा, अब भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਏ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਨਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ 27 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਝਾਅ ਲਵਾਂਗੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਉਹ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ NRIs ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਦੀ बिल्कुल जी बिल्कुल ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਲਕਾ ਜੁੱਦਾ ਦੇਖ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 28 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਗੂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨੇ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ MP ਬਣ ਗਏ, ਔਰ 4 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ 4 ਵਾਰ ਇਹ MP ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ NRIs ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿ NRI ਜਿਹੜੇ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਛੋਟੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵਰਨ ਜੀ ਔਰ IG ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੁਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਛੁਡਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ NRI ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।